पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। पिता का झंडा फहर रहा है। எல்லாரும் பிடிங்கோ ஆனந்தி சிஸ்டர் மட்டும் பிடிக்கும். मेरी के आंचल से सुख सवेरा भाग रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो तन के। खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए। झिलमिल चांद तारे कहते हैं मिलके सारे, देते हैं बधाई मुबारक ये नजारे। खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत। खुश रहो सदा सलामत, तुम पे
Bambalapiti's family also has come to so much progress that you were so powerful that you were able to get someone like Brother Kaulavi into your center as the instrument. So that itself is a great power. No, he's the first center was in Sri Lanka, Nyagia. First brother to surrender. You know that? He's the first brother to surrender when Brother Jaga was there. No, and you were so powerful to get him into this. And you brothers are so fortunate to get his company as an example for the life of a yogi is something to celebrate, isn't it? No? So we are celebrating that. So it's really great. So I wish this is really a good time. Actually, after a long time, I am coming to Bambalapitiya. First time to this place. To this place, first time. And the previous place, just for a few minutes, I just came on the way to somewhere. But always I remember, when, yeah, especially sisters, Kumaris. Your Brahmin birthplace. Your Brahmin Surrender life, yes. My marriage life. Yes. Because especially also at that time, as we come, we forget our physical home, and of course, even before coming to stay in the center, I was like almost surrender, like, because most of the time I am in the Rivella Center doing most of the activities. But then after I really came in, there was lot of support from the family. This is also another thing, so much, and especially when I was going through the period of Sister Sunanda's sickness and her passing away, and after that the post effects of all that. So those are, even though we are with Baba, of course, everything, but those are not easy things for us to face. These are life matters. So unless and otherwise there had been support from human beings, Baba is a supreme being. But there has to be the support of human beings. And also that time I was working, and from here I was going to Bishop's College, and very tight life. Timetable also very tight. Sometimes like they are, because it's school, whole day I am talking. They are talking and coming here also. Students are waiting. The whole day it's like, sometimes at the end of the day it's so exhausted. So exhausted. But still the cooperation from the family and Sister Deviya and we all were staying together. Sister Priyadarshini, Sister Priyambada, Priyadarshini also first I think started from Bambalapitiya, something like that. Yeah. Priyambada and I stayed 3 days. I started as he was coming to Bambalapitiya for like weekends like that. Shrilan by Bambalapitiya, but it was like from Vellavatta, Vellavatta, yeah. He was stayed there, Yeah, 1 year I was there. Yeah. From the 11 years, 1 year I stayed. I started from here and then went to Kottayena and again came. Again came to visit the period. So like that, throughout the whole things, the support that I experienced from all the mothers especially, and also people like Brother Sivananda Jyoti, like many times like when we really need some, we are not getting dependent emotionally with people, but we are being mutually supporting each other. So they were talking to me so many situations,
somehow to be here, like that. So it is there. Family is really protecting. Baba's canopy of protection is always there, but at the same time the protection and the loving feelings and good wishes and all the support from the family, blessings from the family is much more valuable, very valuable, and we are so fortunate to receive that. And even today, everyone, whenever we meet, we have that loving exchange. Because we are the ones who are going to meet anyway in the whole cycle, different ways. I remember Dinesh was coming from with the school uniform with the bike and with the bike and going to school. So all these are very nice memories. And like Daddy, what is this? So thank you so much for all that. And also like here, Baba's day, on the day of Baba's birthday, our birthday. We are taking the determined thought to be that tight love to continue, and also to attract many more into that loving gathering. That's the only wish that we have. So just have that feeling, having the feeling that so many having good, so good lives into their own definitions. They are having their good lives, but the best life. The best life Baba is giving, because this Sangam Yuga is the time that we are creating our life for the next whole cycle. So how much we have really sacrificed into that with so much love and energy, others also should get that fortune. So they are just experiencing it. So if we are having that feeling that everyone should just feel the love and belonging, the feeling of belonging. These are my people. This is my place. This is my event. So there we have the success. But to get that feeling from them, we need to forget ourselves. If we forget ourselves, they will feel, these are my people, this is my place. And then Baba works through us. So 89 years Baba had been really doing this with real love and strength. So another few more years only. We are also so fortunate. There was a group who were so united and together at the establishment. So let us be so united and together and so powerful at the end. Establishment is one strength, end also another strength. So if we have the determined thought that, like those establishment time, how much they had their power of tapasya, same kind of power of tapasya is needed for the end scenes, towards the end. So if we are all together for that end, that's the beauty. So I think we can do that. We are getting more new people also and seeing very new faces. So it's really nice. This is next door. Next door. Sister stand up. And the whole family. So next door. So Really? So you are so fortunate Baba had come here because of you. Happy birthday, Shweta. Huh? Happy birthday. Happy birthday. Baba had come because of you, isn't it? So, thank you, and somehow
by chance I got chance to come here. So it's also a nice feeling. So come again and again. Come again and again and sustain this family. The family will sustain me. He has to support. Huh? Yes. Shanti. குறுகிய காலம்தான் இருக்கின்றது. அப்போது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் எங்களோட தீவிர முயற்சி போட்டு செய்ய வேண்டும். ஏன்னா இப்ப நாங்கள் எவ்வளவு உழைக்கிறோமோ அவ்வளவு அதுதான் எங்களோட முழு கல்பத்துக்கும் எங்களோட இருக்கிறது. எங்களுக்கு நன்மை செய்து மற்றவைக்கும் நன்மை செய்யும். ஓகே. So we have to make the full effort to accept what we have missed all these days. சந்தி பொம்பளை பற்றிய கல்வி வந்து ஒற்றுமையாக இருக்காது. அந்த ஒற்றுமையால பாபா விருதி பண்ணணும். தாங்களும் சிறந்த முயற்சி செய்து எல்லா வகையிலையும் சந்தோஷமாக இருக்கும். நாங்கள் பகவான் இருபத்தி ஒரு லட்சம் சொல்லியிருக்கோம். 79 வயசாயிட்டு வரவாக்கு 79 வயசாயிட்டு. ஸோ நாங்கள் இந்த முறை பகவானில் ஃபீல் பண்ணது பாபாட்ட பர்த்டே நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணிருந்தானே. ஒரு ஆத்மா வந்து கருவுல வந்து சேருது. 100 நாள் அந்த கரு தயாராக இருக்குன்னு அந்த ஆத்மா வந்து ஆத்மா ப்ரிப்பேர் பண்ணுது. அந்த கருவை எப்படி பாடி ஷேப் இருக்கணும், என்ன ஸ்கின் இருக்கணும், எல்லாமே இந்த ஆத்மா தான் டிசைட் பண்றது. சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூவ். ஸோ அது நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். ஆத்மான்ற பவர், சோல்ட பவர் வந்து அதுக்கு தேவை. தேவியா ஏற்று வந்த பேசுல தேவியா வரும். ஸோ அதே மாதிரி தான் பாபா வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து இந்த உலகத்தை சொர்க்கமா மாற்றணும். ஃபர்ஸ்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணாரு பிரம்ம பாபா. ஒரு பரந்தமா இருக்கணும். அங்கிருந்து வந்து நிறைய சக்காஷ் பாபா பிரம்ம பாபா நீங்க ஆதிதர் எல்லாரும் பாதித்தாருங்களோ. பாபா வந்து பிரம்ம பாபாக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவரை நிறைய அகநோக்காக இழுக்கிறாரு. அந்த தியானுக்கு வரும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கலாம். எனக்கு பர்சனல் நான் ஜூலை மாதம் கோர்ஸ் எடுத்தேன். ஜூலை 1ஆம் தேதி கோர்ஸ் எடுத்தேன். ஜூன் 24ஆம் தேதி அந்த டைம் நான் பாபாட்ட கதையில் அந்த டைம் நான் டைரியில் எழுதியிருக்கேன். டைரி எழுத பார்த்து அதில் இருக்கிறேன். நான் யாரு, உண்மையில நான் யாரு, நான் என்னட்ட இருக்கிற பார்த்து நான் ஒரு மிருகங்களுக்கு எனக்கு என்ன வித்தியாசம், அதான் நான். இல்லாட்டி ஒரு இயந்திரம் போல இருக்கிறேன், அதுதான் நான். இல்லை இல்லை வீட்டில் ஒரு உள்ளுக்கு இருக்கிற நான் வேறு யாரும் என்று சொல்லி நான் எழுதியிருக்கிறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அது பாபா ஃபுல் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்து கொண்டிருக்கிற நீ யாருன்னு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை அதே மாதிரி பிரம்ம பாபா ப்ரிப்பேர் பண்ணி இருக்கிறாரு. ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொஞ்சமா டிசைன் பண்ணி பாபாவுக்குள்ள வந்து ஞானத்தை கடவுள் வந்து இந்த அன்பு கடவுள் சக்தி கடவுளா இருக்கிற சிவபாபா வந்து அப்படி இந்த பூமிக்கு அதான் சொல்ற தான் இப்ப வந்து நான் போனா நான் மியூசிக்ஸ் பண்ணி வருது கொண்டாடுங்க. ஆனா இப்ப நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலே நீங்க சொல்லிடலான்னு சொல்லுவேன். ஸோ பாபா வந்து பிரம்மாவா ப்ரிப்பேர் பண்ணி எங்களுக்கு தாரகமான ஞானத்தை கொடுத்தாரு. அதுக்கு அப்புறம் அந்த சரீரத்தை எடுத்துப்பட்டு அவரே மேல கொடுத்தாரு. பிறகு அபியத் பாதரா வந்து சஸ்டெயின் பண்ணாரு. இந்த மதுபனை அப்படியே சொர்க்கமா மாத்திட்டாரு. மதுபன் சொர்க்கம் அங்க பாபா சக்கர பாபா இல்ல, அபியத் பாதரா வந்து போறது இல்லை. ஆனா முக்கியமா பாண்டபம் இல்லை. நீங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போங்க, பாபா ப்ளஸ் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். அங்க பாபா ப்ராக்டிகலா இருக்கிறாரு. ஏன்னா அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் அந்த இது அந்த அவ்வளவு தூரம் சிவபாபா இந்த பூமிக்கு வந்து இந்த உலகத்திலேயே மாத்திட்டாரு. வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் மாத்திட்டாரு. அந்த இடத்தை ஒரு கடவுள் இடம் வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இந்த சுதாக்கள் வந்தாலும் அந்த ஃபுல்ல எஃபெக்ட் அவளுக்கு ரியலைஸ் பண்ணாம இருப்பாங்க. என்னன்னு நம்ம சோலுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த வைப்ரேஷனை ஃபீல் பண்ணிட்டாரு. அப்படிப்பட்ட டாஸ்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ வேர்ல்ட் வைடா 9000 பிரான்ச்சஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதையும் என்ன செய்யற
பாபா குறிப்பே அவங்க இருக்கிறார். இதோ பாபா குழந்தை உருவாக்குறதுக்கான கேன்வரா இது சென்டர்ஸ். அதனாலதான் இந்த பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண சொல்லி பாபா ஒவ்வொரு முறையும் எங்களுக்கு பாபா பெருசாக்குது. முக்கியமா பாபா என்ன சொல்றாரு, இந்த பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் கேட்பாரு. நார்மலா நாங்கள் யாராவது கிஃப்ட் கேட்போம், அப்போ யார்கிட்ட பண்ண கிஃப்ட் கேட்போம்? இந்த பர்த்டேக்கு அப்பாண்ட கேட்போம், அப்பாண்ட பர்த்டேக்கு என்ன கிஃப்ட் வாங்கி தர போகுது, இந்த பர்த்டே நாளைக்கு வருது என்ன தர போகுது அப்படின்னா ஸோ கிஃப்ட் இருக்குனாங்க. அதே மாதிரி பாபாவுக்கு உரிமை இருக்குதான் எங்கள்கிட்ட. ஒவ்வொரு முறை தவறே விட மாட்டார். இவங்க என்ன செய்வாருன்னா 2-3 மாசத்துக்கு முறை சிவஜெயந்தி எழுதி எனக்கு கிஃப்ட் தருவாங்கன்னு சொல்லிடுறேன், இந்த பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிடுறாரு. எல்லாருக்கு அப்பாட்டா பிள்ளைகளுக்கு இந்த பர்த்டேக்கு இந்த முறை என்ன செய்ய போறீங்க, இந்த பேர் வைக்க போறீங்க, இந்த செலிப்ரேட் பண்ண போறீங்க பிள்ளைகளுக்கு நானே அதே மீன் கூட பாபா ஒரு முறை உங்களுக்கு இந்த பர்த்டேக்கு என்ன செய்ய போறீங்க, எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுங்க, என்ன சேவை செய்ய போறீங்க. இந்த பாபா அந்த ஒரு உணர்வோட இருக்கிறாரு. அதாவது பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்றாரு. ஸோ கிஃப்ட் கொடுத்தாரு, கிஃப்டும் கொடுத்தாரு. ஸோ நீங்கள் என்ன கிஃப்ட் அவர் கொடுத்தீங்களா அதை கொடுக்காட்டி டேக்ஸ் இந்த கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கோம். செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு தானே பர்த்டே கொடுக்காம கிஃப்ட் கொடுக்காம போகக்கூடாது. சரியா? கிஃப்ட் என்ன கொடுக்க போறீங்க டிசைட் பண்ணுங்க. பாபாடி என்ன கிஃப்ட் எடுக்க போறோம் யோசிக்கோ. பாபா என்ன கிஃப்ட் உங்களுக்கு தரப்போறாங்க நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன். பாபா கிஃப்ட் கொடுத்தீங்களா? என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தீங்க? பர்த்டே கிஃப்ட் கொடுக்காட்டி போவீங்களா வீட்டை? என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தீங்க? கொடுத்தீங்களா? கொடுத்துட்டேன். என்ன கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கோம்? என்ன கொடுத்து சொல்லிடாதா? ரகசியமா பர்சனல் கிஃப்ட் பாபா பிளேவர் அப்படியா? அதாவது பர்சனல். ஓகே, நல்லது. பொதுவா முரளியில ஒரு லாஸ்ட் முரளியில உங்களுக்கு சிவராத்திரி முரளியில கொடுத்தாரு. என்ன கிஃப்ட் கேட்டாரு? வேஸ்ட் தாட்ஸும் அதுக்கு காரணமாக நான் என்ற அகங்காரத்தை கொடுத்துருக்கோம். அதான் பாபா கிஃப்ட் கேட்டாரு. ஞாபகம் இருக்கா? அதே மாதிரி பாபா ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தாரு. ஞாபகம் இருக்கா? என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாரு முரளியில? குடும்பத்துக்கு மறதியாவது நான் அன்பா முரளியில் வயசு பண்ணிட்டாரு. அது விலைக்கு சொன்னாரு. கிட சங்கல்பம் என்ற கரிசை கொடுக்கிறாரு பாபா. நாம இருக்கா முரளி சிவராத்திரி முரளி 7 வயசு பண்ணிட்டாரு. பாபா கொடுக்குறாரு. உங்களுடைய வாங்கினக்கு உங்களோட வீணானந்தங்களை தாங்க, வீணானந்தங்களுக்கு காரணமாயிருக்கிற நான் என்ற அகங்காரத்தை கொடுத்துருக்கோம். அதை கிஃப்டா கேட்கிறது. நான் உங்களுக்கு கிஃப்டா தரேன். திட சங்கல்பம் என்ற இருக்கோ ப்ராமிஸ் பண்ற கேரண்டி பண்றா நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். திட சங்கல்பம் இருக்கும். அதை விட இன்னும் ஒரு சுரேஷ் நீங்க வந்தாங்க தானே, நம்ம ஸ்வீட்டான ஒரு சீனியர் வந்திருந்தாங்க. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிஃப்ட் ஒன்று கொடுத்தாங்க. அவங்க இருக்கா கடைசியா போக முதல் என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க? கிஃப்ட் ஒரு மறக்கக்கூடாது. அது ஸ்பெஷலி நீங்க பஸ்ஸியா வச்சு என்ன கிஃப்ட் கொடுக்குறீங்க, வாங்கிய கிஃப்ட மறக்கக்கூடாது. என்ன கிஃப்ட் சுரேஷ் உங்களுக்கு கொடுத்தா? கொடுத்தா இப்ப கட்டாயம் நான் ஈஸியா ஞாபகத்துல வரும். இயற்கை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துது. இயற்கை பொங்கல் ஞாபகப்படுத்த அந்த கிஃப்ட் சுரேஷ் கொடுத்தது கூட ஞாபகம் இருக்கா? குடை இல்லைன்னு குடை வச்சு குடையை மறக்காது, பாதுகாப்பு குடை ஞாபகம் இருக்குதானே? சொன்னார் பேட்டி விளக்கம் சொன்னாதானே? அந்த பாதுகாப்பு குடை கட்ட இல்லை. அது இந்த போக்கப் பண்ணிக்க எங்களுக்கு ஒரு கோட் வந்துச்சு. மழை வேலையில நம்ம போட்டது குடைய ஞாபகம் வந்துச்சு. ஏன் கூட ஞாபகம் வருது? இப்ப நாங்க எல்லாருமே கூட வச்சிருக்கிறோம். பாபாங்களை கூட கொடுத்துட்டாரு. பெண்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு, பெண்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு என்னத்துக்கு? இந்த உலகம் நாளுக்கு நாள் கலியுகமாய்கொண்டே போகுது. எவ்வளவு நாங்கள் உணர்ந்த முதல்ல வைப்ரேஷன்ஸ் பிரச்சனைகளாம் ஆகிக்கொண்டிருக்குது.
அதிலேயே எங்களை பாதுகாக்கிறது உடனடியாக நீங்கள் சுயம் டயர்ட் ஆகிடும், உங்க மைண்ட் சரியா டயர்ட் ஆகிடும், வேண்டாமட்டு போகிறது. அதில் உங்களோட பாடி டிமாண்ட் பண்ணு, சரி வலிப்பு இல்லாட்டி பாடி டிமாண்ட் பண்ணு. அப்படி நிறைய இதுகள் இருக்கும். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் கூட பாபா நினைவில் இருந்தோ, அதான் சொன்ன பாபா நினைவில் இருந்தோ உங்களை அந்த ஒவ்வொரு கம்பியும் உங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதை நீங்க முழுமையா அர்ப்பணிச்சிருந்தோ கூட உடனடியாக இருந்து முழுமையான அர்ப்பணத்தோட நான் பாபாவுக்கு சொந்தம் நினைச்சா கூட ஒவ்வொரு ஸ்விட்ச் பாபா இப்படி ஓப்பன் பண்றது. வீணான எண்ணங்கள், பேட் வைப்ரேஷன்ஸ் அந்த கழிவு வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து உங்களை டயர்டா கேட்கல, உங்களை மனம் உடைஞ்சு போய்க்கல, ஹோப்லெஸ் இல்லாம கேட்கல, கூடிய வச்சுருக்கோம். கூடிய மறக்க போனா கூடிய துளைக்க வேணும். கூட துளைக்க நிறைய பெரிய பழக்கம் இருந்துச்சு, அதை வச்சுட்டு அவனுக்கு வந்துடும். இந்த கூடிய துளைச்சிடாதீங்க. அது பாபா கொடுத்த கிஃப்ட் சிவராத்திரிக்கு போனது. ஆனா இன்னும் ஒன்று பண்ணாங்க, எங்களை எல்லாரும் கூட கிடைச்சிட்டு அது போதுமா? இல்ல. இப்ப எங்களுக்கு நாங்க கூட இருந்த மாதிரி இப்ப கிருஷ்ணன் கோவிந்த மலைய கோவர்த்தன மலையை தூக்கி எல்லாருக்கும் மலைக்கு ஒதுக்கிட கொடுத்த மாதிரி இப்ப நாங்கள் இந்த இடத்தை தூக்கி போறோம். வெளில இந்த அட்லீஸ்ட் சரௌண்டிங் இந்த பம்பளுக்கு ஏரியா இருக்கு, எங்க சென்டர்ஸ் அந்த ஏரியாவுக்கு நாங்கள் மலையை தூக்கி அவங்க எல்லாரும் உடனே ஒதுக்கணும். ஓடி வருவாங்க மலைக்கு ஒதுங்குறது. வெரி சிம்பிள் பாபாண்ட வீடு. ரொம்ப ஏரியாக்களே ரொம்ப சிம்பிளான வீடு. இது சின்ன வீடு, ரொம்ப ஃபெசிலிட்டிஸ் ரொம்ப குறைவு. ஆனா பவர்ஃபுல் வைப்ரேஷன். உணவுங்களா எல்லாம் அக்செப்ட் பண்றீங்களா? பாபாவோட பவர்ஃபுல் வைப்ரேஷன். எல்லாரும் ஒதுங்க வரும். அதுக்கான சிபாவை எப்படி பிரம்மா ப்ரிப்பேர், மதுவனை ப்ரிப்பேர், அது மாதிரி சென்டர்ஸையும் கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அவர்கிட்ட சொந்தம், அவர் உரிமையாளர், ஓனர். இது ஓனரை அவர் ரெண்ட் அவுட் பண்ணி இருக்கிற பாபா அவருக்கு ஒரு முழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நான் பாபா ஒத்துழைச்சா சரி இந்த வைப்ரேஷன். ஸோ இது லிஃப்ட் பண்ணுவோம் நிறைய பொருள். ஸோ கூடிய மறக்காதீங்கோ, மேலே கொடுக்கும்போது. ஓகே, ஓம் சாந்தி.